Jai Shri Gurudev. Welcome to Physics online classes. Already you know that there are 14 chapters in your second PU. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಸ್ in this chapter are electric charges, electrification, types of electrification, some terms related to electric charges, properties of electric charges, Coulomb's law, electric field, the electric dipole, derivations related to electric. Going to define the electric charge. Let us discuss about a example that helps to define this electric charge. Let us take a 2 glass rod that suspended to a rigid support using a silk thread. ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ತಗೋಣ. ಆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Here we observe that these 2 glass rods that does not attract or does not repel with each other, and these 2 glass rods are separated by a small distance. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪೋಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 10⁻⁻39 ನ್ಯೂಟನ್. 10⁻⁻39 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ರಿಪಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪಲ್ ಆದಾಗ these 2 glass rods experiences a force is about 10⁻⁻2 Newton force-ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ these 2 glass rods experiences a force is about 10⁻⁻39 Newton. This nature of force is called as a simply gravitational force. After rubbing this glass rod with the silk cloth, these 2 glass rods repel with each other with a force is about 10⁻⁻2 Newton. This 10⁻⁻2 Newton force is very much greater than this 10⁻⁻39 Newton. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100ಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 35 ಇರುತ್ತೆ. 35ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 35ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ experiences a force is about 10⁻⁻39 Newton, the nature of the force is gravitational force. If the same object after rubbing with silk cloth, if they experiences a force is about 10⁻⁻2 Newton, the nature of the force is electrostatic force. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. Here gravitational force is very less. ಹಾಗಾಗಿ this gravitational force between these 2 glass rods is approximately negligible. ಹಾಗಾಗಿ 0 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್, ದಿಸ್ ಈಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ has only basic property is mass. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. If the particles having only basic property is mass, then that particle is called as a neutral anta ಹೇಳ್ತೀವಿ.
But after rubbing this glass rod with a silk cloth, each glass rod experiences a electrostatic force. ರಬ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. If any particle ಇಲ್ಲಿ here electrostatic force is also a additional property that possessed by each glass rod after rubbing with silk cloth. ಇನ್ನೊಂದು additional property ಬಂತು. That is, if a particles having both basic property mass and additional property electrostatic force, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That is, the particles are objects having some additional property other than mass which is responsible for electrostatic force. That particles are called as a charge ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ that has only basic property mass. If a particle has both basic property mass and additional property electrostatic force, ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್. That additional property is electrostatic force, then that particles or object are called as a charge or electric charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್, ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿರೋದು ನಾವು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೋಲ್ಜರ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ that rubbed with the atoms of the silk cloth, this electron of this glass rod that interact with the electron of the silk cloth, ಅವೆರಡು ಜೊತೆ ಅವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ if excess electrons that present in the glass rod that transfer to silk cloth ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ವೈ protons are removed from a body ಅಥವಾ why protons are added to a body to charge a body ಅಂತಾರೆ, the protons are secure inside the nucleus, therefore we cannot remove a proton from that body to electrify any body ante. ಈಗ if a body loses some electrons, ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತು, ಆವಾಗ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗೇನ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ ಬಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. If a body loses some electrons, then it becomes positively charged, then its mass decreases. If a body gains some electrons, then it negatively charged, then its mass
increases. If atoms of each glass rod has 50 electrons and 50 protons ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ. Atoms of each silk cloth has 40 electrons and 40 proton ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. If any object that has equal number of positive charges and equal number of negative charges, then the body is said to be neutral ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 50 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ 40 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 40 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ glass rod is rubbed with the silk cloth, here this glass rod in this example this glass rod has excess free electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ as compared with the silk cloth. When this glass rod rubbed with the silk cloth, if this 10 electrons are transferred to silk cloth, or 10 electrons are loses by this glass rod, then it transferred to silk cloth. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ? 40 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತ. ದೆನ್ ದಿಸ್ 40 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, 40 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ 40 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿನ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ದೆನ್ ದ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಫೈನಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಅಂತೇಳಿ. After transfer of this 10 electrons from the glass rod to silk cloth, remaining 40 protons that attracted by this 40 electrons and remaining 10 protons that repel with each other finally resides on outer surface of this glass rod. Then this transferred electrons again that resides on the silk cloth. Again already this silk cloth has 40 electrons that attracted by 40 protons. Then the glass rod becomes positively charged, silk cloth becomes negatively charged, like this. Here glass rod is positively charged. Matte before rubbing this glass rod with silk cloth, it has equal number of positive charges and negative charges. Each electron and each proton, let's consider, is equal to mass 1 gram ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಅಗೇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ 80 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? 90 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು. 10 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ 90 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು 90. Already I told you that loses its electron, it becomes positive charge. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗೇನ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ and this mass increases. ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 80 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 90 ಗ್ರಾಮ್. That is, if anybody loses its electron, it becomes positively charged and mass decreases. If anybody gains some electrons, it becomes negatively charged and mass increases. That is, to charge any body, you must remove or must add a electron to that body. That is, the process of charging a body by remove or by addition of an electron. The process of charging a body by remove an electron or addition of an electron to a body. That process is called as a electrification. There are 3 types or 3 methods of electrification. First method is charging by friction. Second one, charging by conduction. Charging by induction. ಈ 3 ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ by
ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಐದರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಟಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಲ್ಕ್ cloth loses some electron, then it becomes positively charged. Silk cloth gains some electrons, then it becomes negatively charged. Next, second one, charging by conduction. ಇಲ್ಲಿ the process of charging a neutral conductor by placing it in contact with the charged body. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಐರನನ್ನು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐರನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕನ್ನು ನಾವು ಐರನ್ ಅಂತ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 4 ಫಿಂಗರನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಐರನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಐರನ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ positively charged glass rod, then all the positively charges are transferred to this iron rod, then this iron rod becomes positively charged. Next, last one, charging by induction. This charging by induction is the best method of electrification anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಬೌವ್ ದೀಸ್ 2 methods there is somebody loses some electron, somebody gains some electrons. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಗೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ the process of charging a neutral conductor by placing it close to the charged conductor but not in contact with that charged body. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೈನ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿನ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, protons are positively charged particle. Then again this metal rod is also consist of equal number of positive charges. These positive charges are move away from this glass rod due to repulsive force.
After this electrons attracted towards this positively charged glass rod and positive charges repelled by this glass rod, these charges resides on a outer surface of this metal sphere. Any charges that resides on outer surface of the material, then the body becomes electrified. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ದಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲನ್ನು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. That is the process of charging a neutral conductor by placing it close to the charged body but not in contact with that. That process is called as a charging by induction. Now really again, when this to charge any conductor or to charge any metal that placed on an insulating strand, when charged body that placed near that metal sphere, this metal has large number of free electrons as well as large number of protons. Then these electrons are attracted towards this glass rod due to attractive force. At the same time, these positive charges are repelled by this glass, move away from this glass rod due to repulsive.